हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। साडा क्वेश्चन चल रहा सी लॉर्ड डलहौजी दे महत्वपूर्ण सुधारां दा वर्णन करो। कल दी क्लास विच असीं ये चर्चा की कि लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी तो लैके 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। उसने अपने समय विच अनेक प्रशासनिक अते संचार साधना संबंधी सुधार किए सन। कल की क्लास विच असी ये चर्चा की कि रेलवे विभाग की स्थापना अते डाक ते तार विभाग की स्थापना का मान डलहौजी नूं ही प्राप्त है। अज की क्लास विच असी सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना तो ही इस प्रश्न नूं अगे जारी रखांगे। शुरू करते हैं। डलहौजी द्वारा PWD की स्थापना। लॉर्ड डलहौजी तो पहला भारत विच लोक कल्याण विभाग का काम सैनिक मैंबरां दे अधीन सी, परंतु सैनिक लोगों के हितां की बजाय सैनिक कार्यां विच ज़्यादा रुचि लैंदे सन। सिट्टे वजों प्रजा बहुत ज़्यादा असुविधा अनुभव करन लग पई। डलहौजी ने सार्वजनिक कार्य विभाग नूं सैनिक मैंबरां तो वख कर दिता। 1854 ईस्वी विच हर प्रांत विच इस विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग के लिए मुख्य इंजीनियर अते अधिकारी इंग्लैंड तो बुलाए गए। इस विभाग द्वारा प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए गए। पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई गई अते नवीं सड़कों का निर्माण करवाया गया। GT रोड नूं कलकत्ते तो पेशावर तक पूरा किया गया। सिंचाई के कार्यों वाल भी विशेष ध्यान दिता गया। इस दे लई अनेक नहरां खुदवाईयां गईयां। इस तो अलावा पंजाब विच बारी दोआब नहर की योजना बनाई गई। पुरानियां इतिहासिक इमारतां नूं भी सरप्रस्ती प्रदान की गई। अगला पॉइंट है सिक्ख्या संबंधी सुधार। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्ख्या के खेत्र में भी अनेक सुधार किए। उसने स्त्री सिक्ख्या ते बहुत जोर दिता। 1854 ईस्वी विच इंग्लैंड स्थित नियंत्रण बोर्ड के प्रधान चार्ल्स वुड ने अपना सिक्ख्या संबंधी प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव नूं भारतीय सिक्ख्या इतिहास विच वुड डिस्पैच या सिक्ख्या का मेगना कार्टा के नाम तो भी जानिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। छोटा क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। इस प्रस्ताव या पत्र दे विच चार्ल्स वुड ने अनेक सिफारिशां पेश कीतियां, जिवें हर प्रांत दे विच एक सिक्ख्या विभाग स्थापित किया जाए। लंदन विश्वविद्यालय के नमूने के आधार पर विश्वविद्यालय बनाए जान। ये विश्वविद्यालय परीक्षा लैण की संस्था का काम करन। सिक्ख्या धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए है। कॉलेज विच इंटर अते डिग्री कॉलेजां की स्थापना की जाए। ये कॉलेज विश्वविद्यालयों तो संबंधित होने चाहिए हैं। हाई स्कूल अते एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूलों में सिक्ख्या का माध्यम प्रांतीय भाषावां नूं बनाया जाए। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किए जान। पूरे भारत में एक मुख्य निर्देशक की नियुक्ति भी की जाए ताकि कई प्रांतों में सिक्ख्या विभागां दे कार्यां नूं पूरा किया जा सके।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉੱਚ ਕੋਟि ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੜਕੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਕੰਨਿਆਵਤ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਨਰ ਬਲੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਨੇ 1850 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 1856 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੈਨਿਕ ਸੁਧਾਰ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਅਨੇਕ ਉਪਦਰਵੀ ਕਬੀਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਛਾਵਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਫਿਸ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਲ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੋਰਖੇ ਸੈਨਿਕ 1857 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਨਾ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਪਾਰਿਕ ਸੁਧਾਰ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਚਾਹ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੋਇਲੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ। स्टूडेंट्स, इस तरह से देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल यानी
1848 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1856 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡਲਹੌਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।